معمولی اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بس جا ہی رہی ہوں۔ پھر بیڈ پر ان کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ پسندن مسکراتی اظہر فاروقی کچھ جھجکے، پھر پوچھا، نورالہدیٰ بھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نم بدل نہیں ہو سکتی، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی، اپنی کار ریس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک مرر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ہی سر نکل کر بولے، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو ہی آنے والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ انہیں کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر چلی گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ وہیں کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھڑ گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ وہ اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر کے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ انٹرکام کی ویب پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم، مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیجو، اور چائے بھی۔ تانیہ فائزہ کی یوں آفس آنے کی وجہ سے سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی، اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ سمجھو جان بچی ہے۔ اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح نہیں، روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، پھر سو رات سے آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا، وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ کھڑی رہی۔ میں اسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں انفارم کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر طارق صاحب کو بلایا اور فائل سمیٹنے لگی۔ بس میڈم، ذرا دیر کے بعد وہ آئے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجیے گا۔ اگر پاپا میرا پوچھے تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہو۔ 1-1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ اس نے فائلز ان کو پکڑائی اور بیگ، موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی باہر نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھنے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ آغا خان۔ شایان کو پتہ ہے، انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتے کی رات کو ہوا تھا، اور شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہے، انکل کو ہسپتال بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے کہا، بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے، انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے اسپتال میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا ہوش ہے۔ فائزہ، کیا واقعی شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویک اینڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ نٹوا اسکرین کے پروجیکٹ دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سی مسکراہٹ میں نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا اس پر کیا؟ شایان بھی نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی، مگر کیا میرے رات جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن ہونے لگی تو اس نے ڈش بورڈ پہ رکھ کے
سن گلاس اٹھا کر آنکھوں پہ لگا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی اسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کی دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا۔ تو پوچھا، تم اندر نہیں آؤگی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی اور فائزہ کی اترتے ہی گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد وہ خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی جو اسے پکار کر کہا، خدیجہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی اور سیدھے اپنے روم میں آ گئی۔ جذبات ٹوٹ پھوٹ گئے کے بعد وہ اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے۔ اس پر ہی جان طاری ہوتا دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود گرفت پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم نے تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے۔ لفظوں کا زار دیے جاتے، میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بدلا ہوتا شایان، میں سمجھا دیتی خود کو کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مگر اب میں کیا کروں؟ کیسے خود کو سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گالا رندا ہو گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تم نے؟ کیوں میرے پاس ہے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہارا کوئی کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی۔ بہت سو کر تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ ہوں۔ مجھے تڑپتا دیکھ کر تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان، نہ میں تڑپوں گی نہ میں روؤں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کروں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس حرکت اونٹھے منہ کارپٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستارا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیڈ کے دروازے سے پین کلر نکال کر، پھر کچھ وقت ہی سہی مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ ہی کر لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالا اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سو جائے، مگر آنکھوں میں اتنا زیادہ درد تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چٹ لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لینے کے ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے، نہانے سے چہرے پر مردگی تو کم ہو گئی تھی مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اسی حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ آخر کار وہ ڈرائنگ روم میں آ ہی گئی۔ عمیر عزیز تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی تھی۔ نور الہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا، ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں تھی۔
तानिया को भी अंदाज़ा था कि वो कुछ भी नहीं से काम नहीं चलेगा। उसने चाय का कप उठाया जिसे अभी-अभी बहादुर छोड़ गया था और सेब लेकर बोली, अब तो ठीक हूँ मगर तबीयत खराब हो गई थी इसलिए ऑफिस से जल्दी उठना पड़ा। फिर जो टैबलेट लेकर सोई थी वो 1 घंटा पहले ही आँख खुल गई। उसने गैर महसूस अंदाजे में कल सारा दिन कमरा नशीन रहने की भी वजाहत कर दी। मुझे अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी मामा, वो उनकी तकीद के जवाब में बोली। मरियम तो कदरे मुतमिन होकर नाश्ता करने लगी मगर नूरुल हुदा मुस्तकिल उसे देख रहे थे। हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था मगर इनका इससे तरह देखना तानिया को परेशान कर रहा था। फिर भी वो आराम से नाश्ता करती रही। आखिर उन्होंने तानिया पर से निगाह हटा ली। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर ही आराम करो। मैं भी यही सोच रही हूँ, उसने कहा। नूरहुदा अपनी जगह से उठे और उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ किया। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मगर इस वक्त तकलीफ़ और भी ज़्यादा होगी जब तुम अपनी तकलीफ़ मुझसे छुपाओगी। वो चल के और उसके माथे को चूम लिया। उनकी चौड़ी पुश्त को देखकर तानिया हैरान हो रही थी। ना उसने कुछ कहा ना पापा ने कुछ पूछा। उन्हें फिर शक कैसे हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गई और जब यकीन होगा कि नूरुल हुदा चले गए हैं तो लाउंज में आकर वक्त गुजारने के लिए टीवी ऑन करके बैठ गई। मरियम कहीं जाने की तैयारी में लाउंज से होकर गुजरी। तानिया ने दूर से ही उन्हें बाय कहा। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर कुछ सोचती नज़रों से ग्लास वॉल के दूसरी तरफ तानिया को देखा। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में आ गई। कुछ ख़ास प्रोग्राम देख रही हो? नहीं। फ़ौरन सीधे होकर उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी। तुमसे बात करना चाह रही थी, वो उसके साथ बैठते हुए बोली। कहीं वो हमतन गोश हुई? बात तो कोई नहीं है पर उर्सा का इसरार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में उससे कह चुकी हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो मगर वो कहती है शादी न से मंगनी तो की जा सकती है। और सच पूछो तो मुझे भी उसकी बात पसंद आई है। फ़िलहाल मंगनी कर देते हैं, फिर जब तुम्हें जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाओगी तो शादी कर देंगे। और क्या पता एक बार अंसर के साथ रिश्ते में बनकर शादी का फैसला तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। तो उसे चुप देख कर बोली। चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ मम्मा, वो हंसी। पल सी रात पर ठहरूं या हट जाऊं, कुछ हासिल नहीं होगा पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊं तो सब गंवा दूंगी मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही लेकिन ज़िंदगी कुछ तो अता करेगी। पर पुरनफ़ा किस में है और नुकसान कहाँ, हिसाब करूंगी तो पता चल जाएगा। क्या कह रही हो? आप चाहती हैं ना मैं शादी कर लूं? हाँ, मैं सोचकर जवाब दूंगी। पत्थर में जोंक डाल। उसकी बात पर मरियम नहाल हो गई। बस अब चाहे तुम कुछ भी जवाब दो, मेरे लिए तो ये बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया उन्हें खुश देखकर शर्मिंदा हो गई। जाने से पहले कितनी देर तक वो उसे खुद से लिपटाकर प्यार करती रही। उसने कह तो दिया कि वो सोचेगी। फिर कुछ सोचने की कोशिश में वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया, उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। किसने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी और अपने बराबर बैठे उमर को देखकर एक बार चौंका पड़ा। वो यूनिफॉर्म बदल चुका था जिसका मतलब था उसे खाली चाहे हुए काफ़ी देर हो गई थी। बैठे बिठाए खो जाने की आदत या दादा जान की थी या फिर पापा की? आपने ये आदत कब से अपना ली? इतनी देर से आपको आवाज़ दे रहा हूँ पर आप हैं कि सुनती नहीं? मैं कुछ सोच रही थी, वो उठते हुए बोल रही। अजीज़ कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर आपका इंतज़ार कर रहा है और दादा जान भी वहीं हैं। चलो फिर। वो डाइनिंग रूम में आ गई। आप भी सुबह बता दिया होता आप छुट्टी करने वाली हैं, मैं भी कॉलेज नहीं जाता। बहुत अच्छा किया मैंने जो सुबह नहीं बताया, वरना बेकार कॉलेज बंक करते। और वो अजीज़ को बोली तो उमर हंसा। यूँ भी उसके हाथ पूरा दिन बताना आसान नहीं, वो तो मेरी हिम्मत है जो उसे झेल लेता हूँ। सब हंसने लगे तो उसने मुंह बना लिया। तुम दोनों क्यों हर वक्त उसे छेड़ते रहते हो? दादा जान रब से बोले तो उमर फ़ौरन बोला। हमें छेड़ने की क्या ज़रूरत है, ये पिता ऐसे ही छेड़ा है। और फिर तानिया के साथ हंसने लगा तो अजीज़ बेचारा
रोहा हंसा था हो गया। रोते नहीं बेटा, तुम उन नामकूलों को छोड़ो और खाना खाओ। वो भी एक सुहानी शाम का मंजर और गर्म घास पर भरी हुई ट्रे था में वो सहज सहज कदम उठाती लॉन में रखी चेयर्स की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, जिन पर बुरजान अजहर फारूकी और नूरुल हुदा दुनिया मुआफिया से बेखबर न जाने किन बातों में उलझे थे। उन दोनों इन उन दिनों इसकी आमद को महसूस नहीं किया, बल्कि नूरुल हुदा तो उस वक़्त चौंके जब ट्रे रखने के लिए झुकते हुए उसका सुन्नी दुपट्टा शाने से सरक कर घुटने पर रखे उनके पर आ पड़ा। उसने एक हाथ से दुपट्टा कंधे पर डालते हुए दूसरे हाथ में पकड़ा कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार एक ही दम से अपने सामने फैला लिया। वो सुनसी हो गई। ये हो ही नहीं सकता कि अजहर फारूकी ने उसे अपनी तरफ कब बढ़ाते हुए ना देखा हो। नूरुल हुदा भी जो उनकी हरकत अच्छी नहीं लगी थी, वो खुद को बोलने से रोक ना पाए। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? अजहर फारूकी ने ज़रा सा अखबार को नीचे करते हुए सरसरी अंदाज में कहा, टेबल पर रख दो बेटा। और फिर से अखबार अपने सामने किया। उसने कप उनके सामने रखा और उस खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। हर बार अपने नज़रअंदाज किए जाने वाले पर उसकी कैफियत इतनी शदीद हो जाया करती। नूरुल हुदा उस कदर हयासत पर अक्सर हैरान और कभी कभार तो परेशान हो जाते। उसे इस ट्रांस से बाहर लाने के लिए नूरुल हुदा ने कप उठाकर उसके सामने किया और अपनी आदत के मुताबिक बशाशत से बोले, क्या शाम की चाय पीना भी छोड़ दिया है? उसने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा और सादगी से मुस्कुराते हुए उनके हाथ से कप लेकर घूंट घूंट पीने लगे। घर में बेकार बैठकर क्या करूँगी? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? उन्हें लगता है उसकी हद से बढ़ी हुई हयासत की वजह इंतहाई है। हालांकि घर में बाबा जान और खुद वो मौजूद थे, मगर नूरहुदा अपनी मसरूफियत की वजह से उसे ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे। और बाबा जान गोगा रिटायर्ड थे, मगर अलग थलग रहना पसंद करते थे। उन्होंने सोचा यूनिवर्सिटी जाने से तन्हाई ख़त्म हो जाएगी और फिर शायद उसकी जज्बियात भी कम हो जाएगी, मगर उसने फ़ौरन ही उनके ख्याल को मसरद कर दिया। बीए कर लिया, काफ़ी है, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ये क्या बात हुई? वो टोक कर बोले। बस कुछ समझ में नहीं आया, उसने कंधे उचका दिए। बस किया, वो कभी कभार ही बड़े कारब झाड़ते थे और जब ऐसा करते बड़े आराम से मरूब हो जाती, जैसे अभी हो गई थी। वो इसी लहजे में बोले, मेरा ख्याल है एडमिशन तो ओपन हो चुके होंगे, मैं किसी दिन फॉर्म लेकर आऊँगा, तुम बस फिल कर देना। मगर हाथी भाई, मुझे आगे नहीं पढ़ना, फिर मीन बनाई। क्यों? उनका अंदाज हनूज वही था। मुझे कोर्स की किताबें अच्छी नहीं लगती। बड़ा मासूम सा अंदाज। नूरहुदा मुस्कुरा दिए। फिर क्या अच्छा लगता है, बताओ? उस भोलेपन से जोश में बोली, फिर उनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर शुरू हो गई। उन्हें सर उठाकर दूर तक फैलते आसमान को देखकर कहा, मुझे आसमान को देखना अच्छा लगता है। मैं उठते हुए बादल और परिंदों की चहकार, सूरज की किरणें और चांद की चांदनी, फूल, तितली खुशबू, सहरा में बहती हवा की आवाज़, समंदर की लहरें, सर्दी का मौसम। बोलते बोलते वो अचानक हंस पड़ी। फिर उन्हें देखकर बोली, हादी भाई, मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती है। वो हंस पड़ी, मगर वो एकदम से चुप होकर सोचने लगी थी। फिर उसने कप टेबल पर रखा और अपनी जगह से उठकर घास पर बाबा जान के कदमों में बैठ गई, जो लाताल्लुक से अखबार में गुम थे। उन्हें मतवज्जा करने के लिए उसने अपने हाथ अजहर फारूकी के घुटने पर रख दिए। उन्होंने अखबार हटाकर उसे देखा। बाबा जान, आर्टिस्ट कौंसिल में नूर मुशर्रफों की नुमाइश हो रही है। मैंने भी अपना नाम बता दिया था और पता है मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 17 दिसंबर से 3 दिन की नुमाइश है। आप आएंगे ना? जोश में बोलते आखिर में उसका लहजा मिन्नत भरा हो गया था। तुम जानती हो कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मुझे जाना पसंद नहीं। उन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया। उसी से हौसला अफजाई पकड़कर वो बोली, मगर थोड़ी देर को तो जा सकते हैं ना बाबा जान? ये मेरी पहली एग्जीबिशन है और इस बहाने पे आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं इस बार मैंने
स्टिल लाइफ और लिपस्टिक और लैंड स्टेपिंग के अलावा से एक्सिपी भी बनाई है। और अकेली अकेली ग्राफी तो मैंने पहले ही बार ही पिछले महीनों में मैंने इतने सारे नए क्लोन्स बना लिए हैं और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर आप देखना मकसूद है तो आज ही नशे तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं। लेकिन मैं अगर दिखाना मकसूद है तो आज एक लिस्ट तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं। लेकिन मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊँगा। आर्मी लाइफ के दौरान भी हजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था और अब तो मैं रिटायर लाइफ गुजारते घर तक ही महदूद हो गया हूँ अपनी। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाता अगर बाबा जान उसका दिल रखने की खातिर कुछ देर जाने की हामी भर लेते। नूर ने ताज्जुब से सोचकर उसे देखा। उसने अपनी आंखें झुका रखी थी, फिर भी उसकी पलकों पर लरजते आंसू नूरुल हुदा को साफ नजर आए थे। नूरुल हुदा बेचैन होकर उठे और उसके पास वाली चेयर पर बैठ कर टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कुछ कहना ही चाहते थे। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके हाथ के नीचे से निकाला और उठकर यूं ही रुक पेड़ कर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। जूतों समेत बेड पर चुपचाप लेटे नूरुल हुदा को अपनी कैंटों पर नमी का एहसास हुआ। वो उठ बैठे, अपने चेहरे पर से आंसू को साफ कर रहे, हाथों को अपनी आंखों के सामने किया और पूरी ठहर नमी को देखने लगे। जो आज तुम यहाँ होती तो देखती कि जो आंसू तुम्हारी आंखों से ना बह सके वो 27 सालों से मेरा चेहरा रख रहे हैं। बेसबब तो तेरी यादें बेसबब तो नहीं तेरी यादें, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। ज़ब्त का हौसला बढ़ा लेना, आंसू को कहीं छुपा लेना, कामती डूबती सदाओं को चुप की चादर से ढांप कर रखना, बेबस भी कभी हंसना, जब हो बात कोई तलखी की मौजू गुफ्तगू बदल देना। बेसबब तो नहीं आती तेरी याद, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। वो थके थके से उठे और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। पोर्च की तेज रोशनी में तानिया बार बार हॉर्न बजा रही थी। फिर अजहर फरूकी चंद लम्हों बाद अपने पोतों के साथ नजर आए। संभलने के लिए हमेशा ठोकर की ज़रूरत क्यों होती है। फ्रंट डोर खुलकर बैठते अजहर फरूकी को देखकर उन्होंने सोचा था